हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। 8th क्लास जनरल साइंस। सो बेटा अपने चैप्टर स्टार्ट किया सीगा फोर्स एंड प्रैशर। ओके, सो नैक्सट अपन अज टॉपिक पढ़ना है ये प्रैशर। फोर्स जोड़ा असी वो कंप्लीट कर लिया सीगा, ਉਹਦੀਆਂ फैक्ट्स भी कर लिया सी। ठीक है, सो प्रैशर की होंगे बेटा किसी भी चीज़ से जो तुम कोई दबाव पाने आ। ठीक है, हुण दे आर द फॉलोइंग टू फैक्टर्स ऑन विच अफैक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड डिपेंड्स। मैगनीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज इट्स अफैक्ट्स। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा तुसी किसी चीज़ नू प्रैशर लगा के फोर्स लगा के ठीक है वो अप्लाई करोगे उन्ना उस चीज़ का वो तुहाडी फोर्स का उत्ते अफैक्ट होगा। ठीक है, द एरिया ओवर विच फोर्स इज़ अप्लाइड, जिस एरिया ते तुसी फोर्स अप्लाइड कर रहे हो उस एरिया का जिहड़ा कंटैक्ट आ ठीक है वो जे स्मॉलर होगा। ओके, सो होगा तो उत्ते जिहड़ा अफैक्ट जिहड़ा द ग्रेटर इज़ द अफैक्ट होगा। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दसदा तुहानूं, जिस तरह तुसी एग्जाम्पल तुसी आ देखो, आ तुहाडे सामने एग्जाम्पल दी हुई है। तुसी सिंपली एक कह लो कि एक वुडन ब्लॉक ते ओके एक वुडन ते तुसी प्रैशर लगा रहे हो। ठीक है, हुण आ सारा ही एरिया आ, सपोज टेबल बना लैना मैं इत्थे तुहानूं, आ सारा एरिया है, आ जिहड़ा सरफेस आ उपरला सरफेस आ इत्थों लैके इत्थे तक ये एरिया सारा ही है। हुण अंगूठे नाल तुसी इस चीज़ ते प्रैशर लगा रहे हो, सरफेस ज़्यादा आ, जे तुसी प्रैशर सरफेस कंटैक्ट जिहड़ा तुहाडा अंगूठे नाल इह नाल लग रहा ना वो ज़्यादा आ, तो इट मीनस तुहाडे प्रैशर का कोई अफैक्ट नहीं पैना इत्ते ज़्यादा। अंडरस्टूड। हुण जे तुसी बेटा इत्थे तू किल वगैरह आपां कोई लगाने आ टेबल ते ठीक है, हुण आ किल का जिहड़ा सरफेस आ उपरला सरफेस मैं इहदी गल कर रहा, देखो येलो कलर का कर दिता ना आपां, ये किल का जिहड़ा उपरला सरफेस आ ठीक है। हुण मैं इहदे उपर प्रैशर लगाऊंगा, जो अंगूठे ने इहदे उपर प्रैशर लाया एरिया जिहड़ा किल दा वो घट आ, जे घट आ तो तुहाडा प्रैशर की लगूगा ज़्यादा लगूगा। हुण समझ लगी, जिन्ना वड्डा एरिया होगा ठीक है उन्ना ही ज़्यादा तुहाडा प्रैशर घट लगना, और जिन्ना एरिया छोटा होगा उन्ना ज़्यादा प्रैशर वो अफैक्टेबल लगूगा। अंडरस्टूड है बेटा। सो टू मेजर द अफैक्ट ऑफ फोर्स वी नीड ए क्वांटिटी that takes into account both magnitude of force and area of contact। ठीक है, उस ਜਿਹੜੀ फोर्स तुसी लगा रहे हो ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਲਾਰਜ ਆ ਜਾਂ ਸਮੌਲ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡੈਟ ਮੇਜਰਸ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। फिजिकल क्वांटिटी ठीक है डैट मेजर्स द इफैक्ट ऑफ फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जिहड़ी फोर्स दे इफैक्ट नूं मेजर करती है पर यूनिट एरिया के हिसाब नाल उसनूं असीं प्रैशर बोलते हैं। ओके जी, when a force act on an object pressure is produced। when you put your thumb on a piece of the wooden press the thumb does not go into the wood ठीक है, but when you push a drawing pin into the wood and the same force to your thumb the drawing pin goes into the wood। so ये दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं ठीक है। ओके ओके बेटा, सो वही जी एग्जाम्पल पहले तुहानूं समझा के हटिया सी मैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज़ आलमोस्ट द सेम इन बोथ द केसिस। दोनों केसिस ये फोर्स जी सेम लगाई सी अपन ने ठीक है, और बट द ड्राइंग पिन हैज़ मच
ਸਮੋਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪਿਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹ ਲੈਸ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਥੰਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਡਰਾਇੰਗ ਪਿਨ the area cover which the force act is smaller, therefore its effect on the wood is much greater. So this is because of pressure the drawing pin goes into the wood due to the sharp tip, ठीक है। The force of the thumb falls on a very small area of wood through the pointed pin of the drawing pin, pointed tip of the drawing pin. Due to this force per unit area on the wood becomes large. That's the effect of force depend on the area of the object. So वही गल आ गई बेटा, वही इंग्लिश दसिया मैं तुहानूं सारा कुछ पंजाबी दस दिता। In case of pressure we consider only perpendicular forces acting on the surface at which pressure is to be measured. Pressure किद्दां measure किया जाता? जदों तुसीं perpendicular force, जदों असीं कोई भी perpendicular force, perpendicular की हुंदा हाइट वाला, perpendicular इदां हुंदा, ठीक है, ओके। सो परपेंडिकुलर जिहड़ा हुंदा, परपेंडिकुलर लगाओगे मीनस उपरों थल्ले नूं लगाओगे, ओके, तो दैन असी जिहड़ा प्रैशर उहदा मेजर कर सकते हैं। प्रैशर हुंदा किहदे बराबर आ बेटा? फोर्स, कितनी फोर्स तुसीं लगाई अपॉन एरिया। ये फार्मूला प्रैशर का बहुत इंपॉर्टेंट आ, तुहाडे काम आऊगा, ओके। सो यू हैव टू बी नो इट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर फोर्स इज, वैसे फोर्स कितना मेजर होंदी है तुहानूं पता ही है न्यूटन दे नाल। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर एरिया, एरिया किहदे विच मेजर होंदा, उहदे यूनिट की होंदे, एरिया इज द स्क्वेयर मीटर। बेटा कल्ले कल्ले दे यूनिट तुहानूं पता होने चाहिए आ, ठीक है। फोर्स का न्यूटन होंदा है, ठीक है। सो therefore the standard unit of the measuring pressure is Newton per square meter, ठीक है। हुण जे स्टैंडर्ड यूनिट आपां कहंदा प्रैशर नूं मेजर करन दा देखना है, इट इज़ अ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, अंडरस्टूड है। सो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल, इहनूं पास्कल भी कहंदे आ। न्यूमैरिकल देखो कहंदा एक ऑब्जेक्ट आ, उहदा जिहड़ा वेट आ वो कितना आ 200 न्यूटन। सॉलिड ऑब्जेक्ट उहदा वेट कितना है बेटा? वेट कितना है 200 न्यूटन। वैन प्लेस्ड ऑन द वुडन प्लैंक द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वेयर। हुण उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जिन्हों असी टेबल पर रखते हैं, ठीक है, जदों तुसीं उहनूं टेबल पर रखिया उस वुडन ब्लॉक का उस वुडन ब्लॉक का जिहड़ा एरिया आ वो कितना कवर कर रहा है 5 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द प्रैशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक। हुण आ जिहड़ा सॉलिड ऑब्जेक्ट आ इहदा असीं प्रैशर कड्ढना है, कितना प्रैशर इस टेबल पर लगा रहा है, इस टेबल के सरफेस से, ओके बेटा। सो ये किद्दां कड्ढांगे तुसीं ये फाइंड आउट करना है। फोर्स कितनी आ गई तुहाडी? फोर्स कितनी 200 न्यूटन, एरिया कितना 5 मीटर स्क्वेयर। सो फोर्स प्रैशर कितना निकल जाऊगा तुहाडा, फोर्स भी दिता है तुहानूं, एरिया भी दिता है 200 अपॉन 5, सो ये आ गया 40 न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ओके ओके बेटा। सो इधर नैक्सट आएगा कहता ब्रिक इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ब्रिक कितनी है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आ, 10 वाइड आ 10 में होगी, ये वाइड होगी, ठीक है। लॉन्ग कितनी होगी बेटा 30 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ वेट कितना हो गया मीनस फोर्स कितनी होगी 24 न्यूटन। इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये कित्थे पई है ग्राउंड के उपर पई है बेटा, कित्थे पई है ग्राउंड के उपर पई है, ओके।
फाइंड द प्रैशर एग्जर्ट बाय द ब्रिक ऑन द ग्राउंड। हुण ये जिहड़ी ब्रिक आ ये कितना प्रैशर लगा रही है ग्राउंड के उपर, असीं ये देखना है, कढ़ना है। सिंपल तरीका है, ठीक है। बट एक गल याद रखना, ठीक है, इन्हां ने तुहानूं जिहड़ा एरिया ऑफ कंटैक्ट आ बिटवीन द ब्रिक एंड द ग्राउंड वो कितना, हुण एरिया कितना आ गया दोनों चीज़ों का। जे असीं इस ब्रिक का एरिया कढ़न, लैंथ इंटू ब्रैड्थ हुंदा, सो 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये तुहाडा एरिया आ इन्हां दा, ठीक है। हुण इहनूं तुसीं जे मीटर च कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 100 नाल, 0.3 आ जाना, ठीक है, इंटू 0.1। ओके जी, ओके बेटा, 0.1 मीटर, दोनों मीटर च आ जाने। ओके, दैन उस तो बाद जो तुसीं मल्टीप्लाई किया तो ये तुहाडे कोल कितना आ गया 0.03 मीटर स्केयर। तो तुसीं इहनूं करके कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट आ जांदा बेटा प्रैशर तुहाडा निकल जाना, हुण एरिया तुहाडे कोल प्रैशर निकल जाना, फोर्स तुहानूं आ दित्ती हुई है, एरिया तुहाडा आ गया, हुण आ तुहाडा एरिया है 0.03, तो 24/0.03, ठीक है। ये तुहाडे दा आंसर कितना आया बेटा 800 न्यूटन, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो सकता। सो मेन फॉर्मूला जिहड़ा यही है प्रैशर करने का, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, नैक्सट आंदा एप्लीकेशन ऑफ द प्रैशर। कहता हैवी ट्रक इज फिटड with 16 to 14 tires. These tires increase the area of contact on which their weight acts and hence they reduce the pressure on the ground. ਹੁਣ एक ट्रक आ ਉਹਦੇ 15 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 16 टायर्स आ, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਐਕਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। दूजे नंबर पर आ जाता तुहाडे स्काइज यूज फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर द स्नो, ठीक है। बर्फ के उपर चलने जोड़े स्कायर्स होंगे वो फ्लैट जी अपनी वो रखते हैं, ठीक है। द स्काइज हैव लार्ज एरिया ऑफ कंटैक्ट। हुण जिहड़ा स्काई आ नीचे वाला ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਰਜ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਇਟ ਮੀਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਾਈ ਸਲਾਈਡ ਓਵਰ ਦਾ ਸਨੋ ਵਿਦਾਊਟ ਸਿੰਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਨੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣ ਮੈਂ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਨਾਈਫਸ ਬਲੇਡਸ ਆ ਸ਼ਾਰਪ due to which the area of contact decreases and the pressure exerted by increases। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਲੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਈਫ ਲੈ ਲਈਏ, ਡਾਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਵਾਈਡ। ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡੈਟ ਦ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਸਿੰਕ ਇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਵਾਈਡ ਸਟੈਪਸ ਮੇਡ ਆਫ ਥਿਕ ਕਲੋਥਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਾਈਡ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਈਡ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ
ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰਸ 'ਤੇ, ਇਹੀ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਥਿਨ ਹੋਣ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵਾਈਡ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਈਡ ਸਟੀਲ ਬੈਲਟ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਲ ਆਫ ਆਰ ਸੋ ਡੈਟ ਦਾ exert ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਸਿੰਕ ਇਨ ਟੂ ਇਟ। ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਬਾਈ ਲਿਕੁਇਡ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੈਵ ਵੇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਪੋਰ ਏ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੂ ਵੈਸਲ the weight of the liquid contained in the vessel exerts pressure on its wall। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਡੈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਬਰ ਬਲੂਨ ਲਿਆ, ਥ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਟੇਕ ਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਓਪਨ ਐਟ ਦਾ ਬੋਥ ਐਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬ ਟਾਈ ਏ ਰਬਰ ਬਲੂਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਓਪਨ ਆ ਉੱਥੇ ਰਬਰ ਬਲੂਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਟਿਊਬ ਸੀਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਬਲੂਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋਲਡ ਦਾ ਟਿਊਬ ਇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਰ ਸਮ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਐਟ ਆ ਰਬਰ ਬਲੂਨਸ ਬਲਬਸ ਆਊਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਓ ਪੋਰਸ ਮੋਰ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਟਿਊਬ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬਲਜ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਲੂਨਸ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ, ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਪੋਰਡ। ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਬਾਈ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਲਮ। ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਡੈਪਥ ਟੇਕ ਏ ਐਮਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਮੇਕ 3 ਹੋਲਸ। 3 ਹੋਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ A B ਤੇ C। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਓ ਫਿਲ ਦਾ ਬੋਟਲ ਵਿਦ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਅਡੈਸਿਵ ਟੈਪ। ਯੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਐਟ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਟੇਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੇਪ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹੋਲਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਟੇਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲ ਦਾ ਹੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਟਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਗਿਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੋਲ ਬੀ ਗੋਜ਼ ਲਿਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਔਰ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ
here the depth of the water near hole A is less, ठीक है। so the water comes out from the A with the less pressure, ਜਦੋਂ A ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, B ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, C ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। so water comes out of the greatest pressure and goes further more container. The pressure of the liquid increases with depth. ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਡੈਪਥ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਥਿਕਰ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਥਿੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਥਿੱਕ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਨ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। A thicker wall can withstand a greater pressure exerted by water at the bottom. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਕ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਕਸ ਪਲੇਸ ਜਨਰਲੀ ਔਨ ਦਾ ਟੈਰੇਸ ਔਰ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਡਥ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇਟਾ। We live on the earth and there is a lot of air around us. Layer of earth surrounding our earth is called atmosphere. ਹਵਾ ਦੀ ਉਹ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਅਪ ਟੂ ਸੈਵਰਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬਵ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਏਅਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੇਟ ਸੋ ਇਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਲੋ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆ। ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਏਅਰ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਵੇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। that is the most important definition. The pressure exerted by air due to its own weight, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 100 ਕਿਲੋ ਪਾਸਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਔਨ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 100 ਕਿਲੋ ਪਾਸਕਲ। ਇਫ ਸੱਚ enormous amount of pressure is acting on us, why do we not feel? This is because the pressure of the blood in the blood vessels and other fluids present in the body balance the atmosphere. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਲੂਇਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਗਲਾਸ ਟੰਬਲਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਥਿਕ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। Fill a glass tumbler up to brim with water and cover it with a piece of thick card. Press the card hard, ठीक है, so there is no air in the glass tumbler, ठीक है। और ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, keep the card in position with one hand, invert the glass tumbler full of water, now withdraw the hand supporting the card. You see that the piece of the card does not fall through the glass tumbler that is full of water, exerts pressure on the card in the downward direction. Okay,
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਟੰਬਲਰ ਆ ਇਨਵਰਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟੰਬਲਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕਾਰਡ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਫਾਲ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨ ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਗਲਾਸ ਟੰਬਲਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਓਕੇ। ਦ ਅਪਰ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਮਚ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਆਵਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਬਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਕਮਸ ਆਊਟ ਥਰੂ ਦਾ ਨੋਜ਼ ਆਊਟ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਆਰ ਬੋਡੀ, ਸਿੰਸ ਦੇ ਨੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਸਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਨॉट बी यूज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू ड्रिंक द फ्रूट जूस when you suck air at upper end of straw with your mouth the pressure of air inside the straw is reduced। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟਰਾ ਆ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਕ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਟਰਾ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਟਰਾ ਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਉਹ ਜੂਸ ਦਾ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਪੁਸ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਅਪ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਟਰਾ ਟੂ ਯਰ ਮਾਊਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸਰਿੰਜ, ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਪ ਏ ਸਰਿੰਜ ਇਨ ਏ ਲਿਕੁਇਡ ਪੁੱਲ ਇਟਸ ਪਿਸਟਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਿੰਜ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਦਾ ਸਰਿੰਜ। ਸੋ ਡਜ਼ ਇਟ ਪੁਸ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਅਪ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਰਿੰਜ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਬਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਯੂਜ਼ਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲਸ, ਹੈਂਗਿੰਗ, ਕੱਪੜੇ ਟੰਗਣ ਨੂੰ, ਕੈਲੰਡਰ ਟੰਗਣ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਮੂਥ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ, ਦ ਏਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਐਂਡ ਦਾ ਵਾਲ ਇਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਆਊਟ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਸਾਈਡ। ਆਊਟਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੀਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਪੁਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਕ ਪੈਡਸ ਫਾਰਮਲੀ ਐਂਡ ਸਟੈਸ ਟੂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਦਾ ਡੈਪਥ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।